ನಮಸ್ಕಾರಂ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तुभोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां भसिस्नानं संसारमलमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसाद समुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरन्नदैकैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमहिषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठाध्याये पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವೇದವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ರಾಮಾನುಜರ ಅರ್ಥ ಇದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗೋಲ್ಲ, ಸಮಂಜಸವಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗರು ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ದೇಶಿಗರು ತಿಳಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇಶಿಗರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದವನು ತನಗೆ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ? ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಆಗದೆ ಅವನು ಸತ್ತ. ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಯೋಗವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಅವನಿಗೇನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪವಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ ಯತಮಾನಸ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತು ಶಬ್ದವು ಶಂಕವನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಂಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಅಥವಾ ಧೀಮತಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಕುಲೆ. ಜನ್ಮಗಳೇನೋ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಗ ಚಲಿತನಾಗಿ ಏಕೆ ಆಗ್ಕೂಡ್ದು? ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಂತೆ ಈ ಸಲಿನೂ ಅವನು ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಶಂಕೆ, ಆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ ಯತಮಾನಸ್ತು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವನು ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಇವನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅವತಾರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನೊಂದು ವಿಘ್ನಗಳು ಉಂಟಾಗದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಾತೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಯತಮಾನನಿಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕಾರಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಾಗತಿ ರೂಪವಾದ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗ್ಲಿ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೇನೋ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗಳು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಆ ಜನ್ಮಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಾಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಅಯತಿ ಶ್ರದ್ಧಯೋಪೇತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಯತಿಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದವನಿಗೆ ಯೋಗ ಸ್ಖಾಲಿತ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು, ಅಂಥವನಿಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿ ಯತಮಾನಸ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಖಾಲಿತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ ಯತಮಾನಸ್ತು ಯೋಗಿ ತಥೋ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾತಿ ಏವ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಪ್ರಯತ್ನಾತ್ ಯತಮಾನಸ್ತು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಿ, ಆ ಯೋಗಿಯಾದರೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧ, ಹೀಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಂಶುದ್ಧ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ, ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ರೂಪಗಳಾದ ಯಾವೊಂದು ಪಾಪಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲವಾದ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಯತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತ ಯೋಗಾಚಲಿತ ಮಾನಸಃ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಗಾಚಲಿತ ಮಾನಸನೇನು ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟನೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಉಭಯ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಆತನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಉಂಟು ಎಂದು, ಆತನು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಭ್ರಷ್ಟನಾದರೂ ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಅಂತ್ಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಆತನ ಕೊನೆಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ಯೋಗಿಗೆ ಯೋಗ ಫಲವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಎಂದು ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಸುಕೃತವಿದ್ರೆ ವಿಘ್ನ ರೂಪ ಕಿಲ್ಬಿಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ: ಯತಃ ಏವಂ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತತಃ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯೈಃ ಸಂಶುದ್ಧ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಸಂಸಿದ್ಧ ಸಂಜಾತಃ ಪ್ರಯತ್ನಾದ್ ಯತಮಾನಸ್ತು ಯೋಗಿ ಚಲಿತೋಪಿ ಪುನಃ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾತ್ಯೇವ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ: ಮೊದಲಿನ ಶಂಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೇನೋ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಸುಕೃತದ ಬಲದಿಂದ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತತಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ತತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಯತಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಸಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯತಃ ಎಂದು ಆರಂಭ, ಯತಃ ಏವಂ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವು ಇಂಥದ್ದು, ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಣ್ಯಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ, ಇದು ಹೇತು ಗರ್ಭ ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸಂಸಿದ್ಧ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ, ಈ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನಗಳ ಅತಿ ಏನೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಂಸಿದ್ಧ ಎಂದರೆ ಸಂಜಾತಃ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದವನಾಗಿ, ಪ್ರಯತ್ನಾದ ಯತಮಾನಸ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯತ್ನ ಮಾಡುವನಿಗಾದ್ರೋ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವನಿಗಾದ್ರೋ, ಯೋಗಿ ಚಲಿತೋಪಿ ಯೋಗಿಯು ಯೋಗದಿಂದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯೋಗಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾತಿ ಏವ, ಯೋಗಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿಯೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸು 11ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದವನಿಗೇನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ,
ಬರೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಅವನನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 46, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಅತಿಶಯಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿಷ್ಠತೆಯ ಯೋಗಿನಃ ಸರ್ವಸ್ಮಾದ್ ಆದಿಕ್ಯಮಾಹ. ಹೀಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ತೋರಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರು, ಇತರ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆತ್ಮನ ಅಮೋಘವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಯೋಗಿಯಾಗೋ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾದ ಏನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನವೋ, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಮುಕ್ಷಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಏನದು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಇವನ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಸ್ವರೂಪನೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವನು, ಅವನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮತಃ ತನ್ನ ಆತ್ಮಚಿಂತನವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅರಿವು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆನಾ, ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅವನಿಗ, ಇದರದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಹೋದಂತ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಸಂಬಂಧ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದುದು ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಹೋದ ದಶೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ, ಆತ್ಮಚಿಂತನ. ಇದು ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ನಂತರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ. ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ತಾನು ಯಾರು, ಅವನ ಗುರಿ ಏನು, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಶರೀರವೇ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ್ದು ಪಂಚೀಕರಣವಾದದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಾನೇ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗೋದೇನೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಚಿಂತನವೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಿಯೋ, ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂಗ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಧಾನ. ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಧಾನ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವದ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನ, ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಗಿಗಳು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು. ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ. ಹಾಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ಶರೀರಿ ಸಂಬಂಧ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಅನ್ನೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಶವ ಇದೆ, ಅದು ತನಗಾಗಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಎದ್ದೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೋ ಶವ? ಸೊ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು?
ಯಾರದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ರು? ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು. ನಾವಿರೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅವನಿಗಾಗಿನೇ, ನಾವು ನಮಗಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶರೀರ ನಂದು, ನಾನ್ ನನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು ಶವ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾ ತಿಂತೀನಿ, ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆದಂತ ಶರೀರ ಹೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ಶವನ? ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು, ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಈ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾದವನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯ ರೂಪ ಯೋಗ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅತಿಶಯಿತ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಶಯಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿಷ್ಠತೆಯ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗಿನಃ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವನ ಸರ್ವಸ್ಮಾದಾಧಿಕ್ಯಮಾಹ ಇನ್ನು ಇತರ ಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾತೃಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಆಹಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ತಪಸ್ಸೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾದರೂ ಅತಿಶಯಿತ ಫಲದಾಯಕಗಳಾಗಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠನಾದಂತಹ ಯೋಗಿಯಾಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 46. ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕಃ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕಂತಹ ತಪೋಯಜ್ಞಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಫಲಕಾಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ತಪೋನಿಷ್ಠರೆ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗಿಂತ, ಇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಫಲಕಾಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃಚ್ಛ, ಚಾಂದ್ರಾಯಣ, ಉಪವಾಸಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾತೃಗಳು. ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದರೂ ಫಲಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವದರ್ಪಣ ಬುದ್ಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿ ಈ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಅಧಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಯೋಗಿಯು ಅಧಿಕನು, ಶ್ಲಾಘ್ಯನು ಎಂದು. ಮತಃ ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಾನೆ. ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಯೋಗಿಯು ಅಧಿಕ ಉತ್ತಮನು. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಫಲ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಅಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಸುಖಗಳನ್ನ ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಹಂತ. ಅವನಿಗಿಂತ ಇವನು ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಡದೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯೋಗನ, ಅವನು ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋಗಿ ಭವ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಪರನಾಗೋ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞಾ ತಪೋಯಜ್ಞಾ ಯೋಗ ಯಜ್ಞಾ ತಥಾಪರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ಯತಯ ಸಂಶ್ರಿತ ವ್ರತಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರು, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರುಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರುಗಳಾಗಿ ಫಲಕಾಮನೆ ಉಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಯೋಗಿಯೋ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯೋಗಿ ಭವ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದೇ ಉಚಿತ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಪಸ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಕರ್ಮಿ ಇವರುಗಳು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಫಲಕಾಮನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅತಿಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ನನಗೆ, ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ, ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಯಾರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ತಪಸ್ಸು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ, ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ತು ಅವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ ನಗ್ನರಾಗಿ, ಶವ ಭಸ್ಮ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು, ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಏನೇನೋ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಆ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಏನೇನೋ ತಪಸ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವ್ರತಗಳು, ಏನೋ ಉಪವಾಸ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋರಿಗಿಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ದೊರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ತಪಸ್ಸು. ಇವನು ಕೂಡ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಅದು ಫಲ ಅದಲ್ಲ, ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರಾದ್ರೂ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವನ್ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಇವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು. ಅವರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ. ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು, ಇಲ್ಲ ತಲೆಯನ್ನು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋದು, ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ನೇತಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇದು, ಯಾವುದೋ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ, ಅತಿ ಮಾನುಷವಾದಂತ ಏನೇನೋ ಪವರ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾಗತಿ ಎಂದು ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಧರ್ಮ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಪ್ರದ ಎಂದು, ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ರೂಪ ಯೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎನಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತಪೋನಿಷ್ಠರು, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠರು, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಸಹ ಫಲ ಕಾಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಯೋಗಿ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ಯಾವಾಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳಾದ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳಾದ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತ. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇದರ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನನ್ನೇ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥವೇ ಸಾಧು ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೇನ್ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಕೇವಲ ತಪೋಭಿ ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತೈಕ ಜ್ಞಾನೈಶ್ಚ ಯಹ ಯಶ್ಚ ಕೇವಲೈಃ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಭಿಃ ಕರ್ಮಭಿಃ ತೇಭ್ಯ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಅಧಿಕಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವಾದಿ ಯೋಗಸ್ಯ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾತ್
ಯೋಗಿ ಭವಾರ್ಜುನ ಅಂದ್ರು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಕೇವಲ ತಪೋಭಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಕೃಚ್ಛ್ರ, ಚಾಂದ್ರಾಯಣ, ಉಪವಾಸಾದಿ ರೂಪ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲದೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬರೀ ಅಂತಹ ತಪೋ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಜ್ಞಾನೈ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಕೇವಲೈರಶ್ವಮೇಧಾದಿಭಿ ಕರ್ಮಭಿ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞ ರೂಪಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಫಲೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ಯಶ್ಚ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೋ ತೇಭ್ಯ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗಿಂತ ಯೋಗಸ್ಯ ಅಧಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನತ್ವಾದೆ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ರೂಪ ಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡೋದರಿಂದ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಯೋಗಿ ಅಧಿಕ. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅಂತ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನವೋ, ಕರ್ಮವೋ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯೋಗ, ಅವನು ಯೋಗಿ ಅಧಿಕ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತನಾಗಿ ಯೋಗಿಯು ಅಧಿಕನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯೋಗಿಯು ಕೂಡ ಕರ್ಮಿ ಅಲ್ವೋ? ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚಾದಿಗೋ ಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೇವಲೈಹಿ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಭಿರ್ ಕರ್ಮಭಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಕೇವಲ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವನು ಕರ್ಮಿಯು. ಅಂತಹ ಕರ್ಮಿಗಿಂತ ಕರ್ಮಯೋಗನಿಷ್ಠನು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ಯೋಗಿ ಭವ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವನಾಗು. ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಅವರು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರುಗಳು ನಶ್ವರವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ ನಿಕೃಷ್ಟರು. ಅವರುಗಳೇ ನಶ್ವರಾದ ಈ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಮುಮುಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಿರತಿಶಯ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದೋದರಿಂದ ಅಧಿಕರು ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯ ಯಜ್ಞ ಸ್ತಪೋ ಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದು ಇತರರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಯೋಗ ಉಂಟು ಎಂಬುದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಷಟ್ಕ 6 ಅಧ್ಯಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇನ್ನು 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಥಾವತ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರಕಗಳು ಹಿಂದಿನ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೂಡ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಚಿಂತನ ಇವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಗಾಂಡೀವವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ತನ್ನ ಗುರು ಅನುಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯುದ್ಧ ತನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮಯೋಗವೋ ಆತ್ಮಚಿಂತನವೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಕೇವಲ ತಪೋಭಿಹಿ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸುಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಶ್ವರವಾದ ಫಲ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಆಗ ಅತಿಶಯಿತವಾದಂತಹ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ. ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೂ ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ, ಅನುಷ್ಠಾತೃಗಳು ಉಂಟು. ಅಂತವರನ್ನ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸು ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಸಂಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ತದೇವಂ ಪರವಿದ್ಯಾಂಗಭೂತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯೋದಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮದರ್ಶನಂ ಉಕ್ತಂ ಅಥ ಪರವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಭೂಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ದರ್ಶನವು ಇತರ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಯೋಗಿಯಾಗು. ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸುಭದ್ರೆಯ ಗಂಡ ತಾನೇ ಇವನು ಅರ್ಜುನ, ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕನಾಗು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಗೋಪಾಸನೆಯೇ ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತದಾಯಕ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಭಾವಿಸ್ತಾನೋ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಈಗ ತಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗಿಯಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಧನ ಎಂದು ಒಡನೆಯೇ ಸೂಚಿಸುವುದು ಆಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಉಪಾಸನವೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದೇವಂ ಪರವಿದ್ಯಾಂಗಭೂತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯೋದಿತಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ದರ್ಶನಂ ಉಕ್ತಂ ಅಥ ಪರವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥ, ತತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರವಿದ್ಯಾಂಗಭೂತಂ ಅಥ ಪರ ಯಯಾದಕ್ಷರಾಮಧಿಗಮ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಪರಮೋತ್ಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯೋದಿತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಪರವಿದ್ಯೆಗೂ ಅಂಗ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೂ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 8:7 ಅಪಹತ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿತ ಎಂದು ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಪನಿಷದ ಅರ್ಥಗಳೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವಃ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾರವನ್ನ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಗೋವುಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದವನು ಗೋಪಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ. ಕರು ಯಾವುದು? ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರು ಇದ್ರೆ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೃತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ ವತ್ಸ ಅವನನ್ನ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ, ಗೀತೆ ಅಮೃತ, ಗೀತೆಯ ಅಮೃತ ಇದು ಗೀತಾಮೃತ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಪನಿಷದ ಅರ್ಥಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಥ ಮುಂದೆ ಪರವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತೌತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು, ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಪರಮಾತ್ಮನೆಂತವನು ಎಂಬುದು ಆತನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಂಗಿರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಯುಗ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ದ್ವೇ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಎಂದು ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ
ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಅಪರಾವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ ಜ್ಞಾನಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪರಾಜ್ಞಾನವು ನಿಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪರ ಅಲ್ಲದದ್ದು ಅಪರ ಎಂಬರ್ಥ. ಇದು ವೇದಾಂಗ ಉಪನಿಷತ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಪರಜ್ಞಾನವಾದರೂ ವಿವೇಕಜನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಟಿತವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ, ಸಮಾನಾಕಾರವಾದ ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ, ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಹೊಂದಲ್ಪಡುವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನೆಯು ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಥವಾ ಪರವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಶಿವಾದ ವಿದ್ಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಯೋಗಿನಾಂ ಅಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಾದಂತಹ ಆತ್ಮೋಪಾಸಕನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿದರು. ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಸನೆಯು ಅವಶ್ಯಕ, ಅದು ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯ ಉಪಾಸನೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯಾದರೆ ಆತನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು, ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತತಮನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕು. ಹಿಂದೆ 3, 4, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಎಂದು, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂದು, ಈ ಯೋಗಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಇದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವನು ಸರ್ವ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯುಕ್ತತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಶ, ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವವಿಧ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಅಥವಾ ಯೋಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 4 ವಿಧದ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮಚಿಂತಕರಿಗಿಂತಲೂ, ಮತ್ತು ಅಪಿ ಸರ್ವೇಶ ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ರೀತ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕೇವಲ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳುವರಿಗಿಂತಲೂ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನ ಮುಕುಂದನಾಗಿ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಕೊಡುವ ನನ್ನನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯೋ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಆ ನಿರತಿಶಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂದರೆ ತ್ವರೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಾಂ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಂತವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಭಜತೆ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೋ ಸಹ ಅಂತ ಉಪಾಸಕನು ಯುಕ್ತತಮಃ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಾಧಿಕನು ಎಂಬುದು ಮೇ ಮತಃ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅರ್ಜುನನೇ, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗಭೂತವಾದದ್ದು. 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಮೇಲಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಎಂದೆನಿಸಿರುವಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂದೆನಿಸಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾತು ಇದು ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆ, ಮುಂದಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸು, ಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಅಂಗಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೋಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ.
ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕನೇ ಬೋಧಿತನು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ರೆ ತರತಮ ಭಾವಗಳಿಂದ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋದಿಗೋ ಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಿ ಭವ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತ ಇದರಿಂದ ಆ ಈ ಯೋಗಿಗೆ ಆಧಿಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಗ ಮಾಡುವನು ಯುಕ್ತ ತಮನು ಸರ್ವಾಧಿಕನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ದೂರೀಕೃತವಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸಮಂಜಸವಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪಾಯವಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ 2 ವಿಧದ ಯೋಗ ಉಂಟು. ಒಂದನೇದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಇದು ಅಂಗರೂಪವಾದ ಯೋಗ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ್ದು. ಎರಡನೆಯದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ, ಇದು ಅವಶ್ಯಕ, ಇದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶತಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಅಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರದು ಕಡೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಯೋಗಿನಾಮಿತಿ ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೆ ಷಷ್ಠಿ 1 ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಚತುರ್ವಿಧ ಯೋಗಿನಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ ತೇಷು ಅನಂತರ್ಗತ ತತ್ವಾತ್ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ನ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಷಷ್ಠಿ ಸಂಭವತಿ ಅಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಮಿತಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ನಿರ್ವಿಷ್ಟ ನಿರ್ವಿಷ್ಟಾಸ್ತಪಸ್ವಿ ಪ್ರಭೃತಯಃ ತತ್ರಾಪಿ ಉಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥ್ಯೋ ಗೃಹೀತವ್ಯಃ ಯೋಗಿಭ್ಯೋಪಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೋ ಯೋಗಿ ಯುಕ್ತತಮಃ ತದಪಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅವರತ್ವೇ ತಪಸ್ವಿ ಪ್ರಭೃತೀನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂಚ ನ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮೇರ್ವಪೇಕ್ಷೆಯ ಸರ್ಷ್ಯಪಾಣಾಮಿವ ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ಷ್ಯಪೇಷು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ ಭಾವೋ ವಿದ್ಯತೆ ತಥಾಪಿ ಮೇರು ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅವರತ್ವ ನಿರ್ದೇಶ ಸಮಾನಃ ಮತ್ಪ್ರಿಯತ್ವಾತಿರೇಕೇಣ ಅನನ್ಯಾಧಾರಣ ಸ್ವಭಾವತೆಯ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಮನಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅಸಹತಯ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತೌ ತ್ವರಾವಾನ್ ಯೋ ಮಾಂ ಭಜತೆ ಮಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾನಂತ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಖಿಲ ಜಗದುದಯ ವಿಭವ ಲಯಲೀಲಂ ಅಂದ್ರು. ವಿಭವಲಯ ಲೀಲಂ ಇರ್ಬೇಕು, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಸ್ಪೃಷ್ಟಾಶೇಷ ದೋಷ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಪ್ರಭೃತ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ನಿಧಿಂ ಸ್ವಾಭಿಮತಾನುರೂಪೈಕಾರೂಪ ಚಿಂತ್ಯ ಅಚಿಂತ್ಯ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ನಿರವಧ್ಯ ನಿರತಿಶಯ ಔಜ್ವಲ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಗಂಧ್ಯ ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ಯೌವನಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣನಿಧಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪಂ ವಾಂಗ್ಮನಸ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಂ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಔದಾರ್ಯ ಮಹೋದಧಿಂ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕಶರಣ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರಂ. ಭಾಷ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧಿ ಅಖಿಲ ಮನುಜ ನಯನ ವಿಷಯತಾಂ ಗತಂ ಅಜಹತ್ ಸ್ವಭಾವಂ ವಸುದೇವ ಗೃಹೇ ಅವತೀರ್ಣ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ತೇಜಸಾ ನಿಖಿಲಂ ಜಗದ್ಭಾಸಯಂತಂ
ಆತ್ಮಗಾಂತ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಯಂತಂ ಭಜತೆ ಸೇವತೆ ಉಪಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಸಮಯುಕ್ತ ತಮೋಮತಃ ಸ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಃ ಇತಿ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಸ್ವತ ಏವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರುವನ್ ಅಹಂ ಮನ್ಯೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಯೋಗಿನಾಮಿತಿ, ಯೋಗಿನಾಮ್ ಎಂಬುದು ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೆ ಷಷ್ಠಿ, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ. ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೊದಲು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಚತುರ್ವಿಧ ಯೋಗಿನಃ 4 ವಿಧ ಪರಿಭಾಗ ದಿಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೀವಾತ್ಮೋಪಾಸಕರು ಪ್ರತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ತೇಷು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಮಾಣಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಈಗ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯೋಗಿಯೋ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಯೋ ಅನಂತರ್ಗತತ್ವಾತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ವಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೇಷ್ವನಂತರ್ಗತ, ತೇಷ್ವಂತರ್ಗತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಡಬಲ್ನ ಅನಂತರ್ಗತ, ಅದೇ ಸರಿ. ತೇಷು ಅನಂತರ್ಗತತ್ವಾದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತಕರ ವಿಷಯ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕನ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಇರೋದರಿಂದ ನ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಷಷ್ಠಿ ಸಂಭವತಿ, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈತನು ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಎಂದು ಹೇಳೋದು ಅಸಂಗತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಯೋಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಯೋಗಗಳು ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವಿಲ್ಲ, ಆಗಲೂ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯೇ ಸರಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೆ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಿಭ್ಯೋಪಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿನ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅಂದ್ರು, ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೆ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಿಭ್ಯೋಪಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗಿಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 4 ವಿಧ ಆತ್ಮಯೋಗಿಗಳ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಏಕವಚನ. ಹಿಂದೆ ಯೋಗಿಗಳ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಶ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದೇ ಸಮಂಜಸ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗಳೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲಿ ಸರ್ವಭೂತ ಸ್ಥಿತೋ ಯೋ ಮಾಂ ಗೀತೆ 6:31 ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಮ್ಯರು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಯೋಗಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಅದು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಯೋಗಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಆತನು ಯೋಗಿ ಪರಮೋಮತಃ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಯೋಗಿಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೋಗಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಇರೋದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯೋಗಿಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನವರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಾಪಾಸಕನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ. ನಿರ್ಧಾರಣೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ನ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಷಷ್ಠಿ ಸಂಭವತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 4 ವಿಧದ ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗಿನಾಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಪಿ ಸರ್ವೇಶ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ. ಅಪಿ ಶಬ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುಚ್ಚಯಾರ್ಥಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಯೋಗಿನಾಂ ಸರ್ವೇಶಾಂಚ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆಯೇ ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕರ್ಮಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ತಪಸ್ವಿ
ಮೊದಲಾದ ಜೀವೋತ್ಮೋಪಾಸಕನು ಅಧಿಕತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಈ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲೇನು ಅಸಂಗತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಮಿತಿ ಸರ್ವಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ತಪಸ್ವಿ ಪ್ರವೃತಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ, ಸರ್ವಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 4 ವಿಧ ಆತ್ಮೋಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಕರ್ಮಿ ಮೊದಲಾದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕನು ಯುಕ್ತತಮ. ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಕರ್ಮಗಳಿಗಿಂತ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಆತ್ಮಚಿಂತಕರಿಗೆ ತರಭಾವವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲಾದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು. ಯುಕ್ತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳ ಅದರ ವಿಪಾಕ ದಿಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನ ಮಾಡುವವರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತಿಶಯಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಭಗವದ್ ಉಪಾಸಕನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಅನುಸಾರ ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಉಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ, ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವೋ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥೋ ಗೃಹೀತವ್ಯ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯೋಗಿಭ್ಯೋಪಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣೋ ಯೋಗಿ ಯುಕ್ತತಮಃ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 4 ವಿಧದ ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಗಿಯೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯೋಗಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯ. ಈ ಯೋಗ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯೇ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣ. ತದಪೇಕ್ಷೆಯ ಆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವುದರ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕನಿಗಿಂತಲೂ ಅವರತ್ವೇ ನಿಕೃಷ್ಟರಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಗೂ ಯೋಗಿನಾಂಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಸಹ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೇರ್ವ ಪಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮುಂದೆ ಸರ್ಷಪಾಣಾಮಿವ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಈಗ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು, ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಟ್ರೆ ಸರ್ಷಪ ಸಮವೇನು? ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲೇನೋ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕಿಂತ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕನಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇತರ ಕೇವಲ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಕೃಷ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗಳೇ ನಿಕೃಷ್ಟರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೂ ಕೀಳಾದ ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿ ಮೊದಲಾದವರು ನಿಕೃಷ್ಟರು ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಿಗಿಂತ ನಿಕೃಷ್ಟರು, ಈತನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೇರು ಸರ್ಷಪದ ವೃದೃಷ್ಟ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಜಗಜ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ ಮೇರು ಸರ್ಷಪ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ 2 ಇವೆ. ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕದಲ್ಲಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಯೋಗ, ತಪಸ್ವಿ ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ಯೋಗ, ಹೀಗೆ 3 ತರಗತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ನಿಕೃಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಂದು, ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂದುಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಯದ್ಯಪಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಷಪೇಶು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ ಭಾವೋ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರೋಣವು ಯದ್ಯಪಿ ವಿದ್ಯತೆ, ಹೇಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಥಾಪಿ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರತ್ವ ನಿರ್ದೇಶ, ಈ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಕಾಳುಗಳಿಗೂ ನಿಕೃಷ್ಟತೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಸಮಾನ
ಸಮಾನವಾದದ್ದೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಯೋಗಿಗೂ ಕೇವಲ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆಲ್ಲಿಗಂತಲೋ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು, ಅವರತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸನೆಗಿಂತ ಮಿಕ್ಕವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಮುಂದೆ ಮದ್ಗತೇನಾಂತರಾತ್ಮನ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ಮತ್ ಪ್ರಿಯತ್ವಾತಿರೇಕೇಣ, ಮತ್ ಪ್ರಿಯ ಎಂದರೆ ನಾನೇ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಷಯವೋ ಅವನು ಮತ್ ಪ್ರಿಯನು ಅನ್ನುವ ಆತನ ಭಾವ. ಮತ್ ಪ್ರಿಯತ್ವವು ಎಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮತ್ ಪ್ರಿಯತ್ವಾತಿರೇಕೇಣ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯ ಆಧಿಕ್ಯ ಅತಿರೇಕದಿಂದ, ಅನನ್ಯ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ವಭಾವತೆಯ, ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ತನಗೆ ಧಾರಕರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಮದ್ಗತೇನ, ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲದ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲದ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಾದ್ರೂ ಒಳಗಿರುವುದಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದರಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡಿತು. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅಸಹತಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಗಲಿರಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವವರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೋಮಾಂ ಭಜತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ ಸಹ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿಶಯಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಯೋಗಿಗಳೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಇವರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಉಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ 4 ವಿಧ ಸಾಮ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರಣ ಷಷ್ಠಿ ಅಲ್ಲದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಷಷ್ಠಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಪಂಚಮಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದುವೋ, ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇತರ ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಮ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿಯೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಕ್ತೇನ ನ್ಯಾಯೇನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಯುಕ್ತ ತಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು ಎಂಬ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕ ಯೋಗಿಗಳು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಯೋಗಿಗಳು, ಈತನಾದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನನ್ನೇ ಪರಮ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾರಣ ಅಂತುಧ್ಯೇಯ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಾಸಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ತತಮ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಥವಾ ಯುಕ್ತತಮಃ ಎಂದರೆ ಯೋಗ್ಯತಮನಿಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 4 ವಿಧ ಸಮತ್ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯುಕ್ತ ತರರು. ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಬಿಡದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಇವರು ಯೋಗ್ಯತಮರು. ಈ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ನ್ಯೂನಾಧಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಲದ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಮತ್ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷ ಅಸಹತೆಯ ಮತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರವರ್ತವು ತ್ವರಾವಾನ್ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವು ನಿರತಿಶಯ ಎಂದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಾ ಸಹತ್ವಾವಸ್ಥೆಯು ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಷ್ಟಾದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿತವಾದ ಮುಂದೆ 2 ಷಟ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರತ್ವ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೇಕತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ, ವಿಭವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯುಕ್ತತ್ವ, ಆಶ್ರಯೋಚಿತ
ಕೃಪಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತವನು ತಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಂ ಅಂತಹ ತನ್ನನ್ನ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದ್ಯೋತಿತವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ವಸುದೇವ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅವತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಜಹತ್ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು ಎಂದು ದ್ಯೋತಿತ ಎಂದು ವಿಚಿತ್ರಾನಂತ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಆಪ್ಯಾಯಂತಂ ಎಂಬುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರಾನಂತ ಭೋಗ್ಯ ಲೀಲಂ ಮನೋಹರವಾಗಿರೋಣವೇನೋ, ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿರೋದೇನೋ, ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವಾದ ಭೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇನೋ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಭೋಕ್ತೃಗಳಾದಂತಹ ನಾನಾ ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನು, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಕಗಳಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳನ್ನೇ ಲೀಲೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಾವ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸರ್ವ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾರಭೂತವಾದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಈಗ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಉಂಟು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನೋ ಸರ್ವಭೂತಸ್ತಮೇಕಂ ನಾರಾಯಣಂ. ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸು, ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಅವನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೀಗೆ ಯಥೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ತೈತರಿಯ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ ವಾಕ್ಯದ ಸಾರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಅವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಜಗತ್ ಕಾರಣನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮಾಂ ಎಂಬ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಲೀಲೆಯೇ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದುದಯ ವಿಭವಯಲ ಲೀಲಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈವಲ್ಯಂ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ 2:1:33. ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತವೆ. ಇವರು ಬರೆದ ಶ್ರೀಸ್ತುತಿ 55ನೇ ಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಗೆ CM ವಿಜಯರಾಘಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ, ಚತುಶ್ಲೋಕಿಗಿದೆ, ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವವಿಧ ಸಂಪತ್ತು ಭೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದಂತ ರಾಜನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿದವನಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಆದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದೇನೋ ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಲಯದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಧರ್ಮ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆಗ ಪ್ರಳಯ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಆಗ ಬಹುಕಾಲ ಪಾಪ ವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಉಪಕಾರವೇ ಸರಿ. ದಯಾಶತಕದ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂತತಾನಾಂ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಹೀಗೆ ಈ ಲೋಕಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಲೀಲೆಯಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಶ್ರೀ ಪರವಾಸುದೇವನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಇದ್ದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ ಇತ್ತು ಅವರುಗಳು ಎಸಗುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ಇರುವ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವು ಈ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ, ನಿಯಾಮಕನು. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯೇನೋ ತುಂಬಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ,
ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತತ್ಸಂಬದಿಂದ ಏನೋ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯೋ ಸತ್ವ ರಜ ತಮೋ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾದ್ದರಿಂದ ತತ್ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಜೀವರಾಶಿಯಿಂದ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತಿ ತದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದೋಷ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮಾದಿ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋಸೌ ಸ್ವಶಕ್ತಿ ಲೇಷಾಧೃತ ಭೂತವರ್ಗ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-8-4. ತೇಜೋ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾವಬೋಧ ಸುವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಾದಿ ಗುಣೈಕ ರಾಶಿ ಪರಃಪರಾಣಾಂ ಸಕಲಾನಯತ್ರ ಕ್ಲೇಶಾದಯ ಸಂತಿ ಪರಾವರೇಶೆ ಸಮಸ್ತ ಹೇಯ ರಹಿತಂ ವಿಷ್ಣುವಾಕ್ಯ ಪರಮಂ ಪದಂ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-85 ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಯ ರಹಿತತ್ವ, ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವಿದ್ಯಾಗ್ರಹಿತನಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಶಂಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಸತ್ಯೋಪಾದಿಯಿಂದ ಗೃಹೀತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಎಂಬ ಭಾಸ್ಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪರತತ್ವೋ ನಿರ್ಗುಣನು ಎಂಬ ಶಂಕರವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಾದ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಸ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವವಿದ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ದೂರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಗುಣ ವರ್ಜಿತ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಃಪತಿತ್ವ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಗಳಾದಂತಹ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವವು ನ ಸ್ಥಾನತೋಪಿ ಪರಸ್ಯೋಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 3.2.11 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಸ್ಪೃಷ್ಟಾಶೇಷ ದೋಷ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತದ್ಗತ ದೋಷ ವರ್ಜಿತ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನಾದ ಮತ್ತು ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಷಡ್ಗುಣ್ಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ನಿಧಿ, ಅಸಂಖ್ಯೇಯಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ. ಈ 6 ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ 4ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಈತನು ಏಕಪಾದ್ ವಿಭೂತಿಯಾದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಿಯಾಮಕನು ಅಲ್ಲದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇತ್ತು ಅವರುಗಳ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶುಭಾಶ್ರಯವನ್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಆಭರಣ ಆಯುಧ ಪಟ್ಟಮಹಿಷಿ ಪರಿಜನಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆ ಎಂಬ ಶಂಕರರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ್ದಾಗಿ ತಮಗೆ ಹಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಶವಾದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯೋ ಅಜಾಮೇಘಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯು ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತ್ರಿವಿಧ ಚಿದಚಿತ್ಗಳಿಗೂ ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಖಂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಆತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನಿಸುವುದನೋ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದರೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ವಿಭೂತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಶಾಂಕರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರದವಾದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲು ಅಶಕ್ಯ. ವಿಭೂತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಹಿಂದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಂತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ
ಈಗ ಸ್ವಾಭಿಮತ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವವು ಹೇಗೂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಪರಮಪುರುಷನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನಾಗಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಆಯುಧ ಮಹಿಷಿ ಪರಿಜನಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮತ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪೈಕ ರೂಪ ಅನುಗುಣವಾದ ತನಗೇನೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯ ಚಿಂತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ ನಿರವಧ್ಯ ದೋಷರಹಿತನಾದಂತಹ ನಿರತಿಶಯ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಔಜ್ವಲ್ಯ ಕಾಯ ಶೋಭೆಯುಳ್ಳ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣನಿಧಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮಹೋದಧಿ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಆಗಿರುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅವತಾರಿಗೆ 6ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 2 ಷಟ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತೋರುತ್ತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಭಾಸ್ಕರ ಶಾಂಕರ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಮೀಮಾಂಸಕಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ವಿವರಣ. ಮಾಂ ಭಜತೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯ ಉಪಾಸಕ ಭೇದವು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಉಪಾಸನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಣ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ 7:6 7:10 ಪರತ್ವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28 ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗೀತೆ 7:7 ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಸ್ವರೂಪತ್ವ ಗೀತೆ 7:13 ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವ ಅಖಿಲಯ್ಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವ ಗೀತೆ 8:9 7:21 ಸರ್ವಲೋಕ ಚರಣ್ಯತ್ವ ಗೀತೆ 9:18 ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕತ್ವಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರತತ್ವ ಸೂಚಕ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಂಗ್ ಮನಸೇತಿ ಅವತಾರಿಗೆ 13ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿ. ವಾಕು ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟು ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಮಾಂ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವು ಈಶ್ವರತ್ವೇ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಆನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಸ್ವರೂಪ ಈಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ಸ್ವರೂಪ ಏನೋ ಈಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಆನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ಸ್ವಭಾವವಾದರೂ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳು. ದಯೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯ ಮೊದಲಾದವು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪರತ್ವ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದರೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತವನು ಅರಮನೆಯ 3ನೇ ಪ್ರಾಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ದರ್ಶನೀಯನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವರ್ತನೆಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನವನು, ಅವನತ್ತು ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವನ ಔದಾರ್ಯ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದುಡ್ಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಔದಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, 1 ಪೈಸಾ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ, 2 ಇರೋಂತ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರೋಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿದು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವರ್ತನೆಗಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರುಣ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾರಣವೂ ಕಾರುಣ್ಯವೇ. ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವತಾರಿಗೆ 18ನೇ ಪುಟ ನೋಡಿದ್ರು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೊದಲೇ ರಾಮಾನುಜರು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗರ ಅವತಾರಯ ಮಾಸ, ಮೊದಲು ಓದ್ವಿ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳು ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತಗಳೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಕುಲ, ಜಾತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡುವವನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ, ಆಶ್ರಯಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಯೋಚಿಸದಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಿಶೇಷಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ, ಗುಣ, ವೃತ್ತಿ, ವಿದ್ಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾರತಮ್ಯಗಳು. ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಅವನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಿತನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯಗಳನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸದೆ ಆಶ್ರಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡತಕ್ಕವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯಂ, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶರಣಾಗತನಾದ ಜನರಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥಂ ವ್ಯಪಾಶ್ಚಿತ್ಯ ಏಪಿ ಸ್ಯೋ ಪಾಪ ಯೋನಯ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಃ ತೇ ಪ್ರಿಯಾಂತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 32ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿತಿ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವೋಪದೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತತ್ ವ್ರತಂ ಮಮ. ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ಸರ್ಗ. ಎಂಬ ಆನಯೈನಂ ಮರಿಷ್ಠೇಷ್ಟ ದತ್ತಂ ಅಸ್ಯಾಭಯಂ ಮಯ ವಿಭೀಷಣೋ ವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಯದಿ ವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ. ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 18:36 ಎಂಬ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ನಿವೇದಯಿತ ಮಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಿಭೀಷಣಂ ಉಪಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ನ ಜಾತಿ ಭೇದಂ ನ ಕುಲಂ ನ ಲಿಂಗಂ ನ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ನ ದೇಶಕಾಲವು ನಾವಸ್ಥ ಅಪೇಕ್ಷತೆ. ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪವಾದ ಈ ಆಶ್ರಯಣವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಶೂದ್ರ, ಪಂಚಮ ರೂಪ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನಾಗಲಿ, ಕುಲದ ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಲಿ, ಗುಣಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ದೇಶ ಕಾಲ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಯುಕ್ತತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಜಾತಿ, ಕುಲ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಲಿಂಗಾದಿಗಳೇ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವುಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಿಶೇಷಗಳೇ ಬೇಕು ಎಂದು ತಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟನಾಗಿದ್ರೂ ತನಗೆ ಪರಮ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಗುಹ, ಶಬರಿ, ಸುಗ್ರೀವ, ಆಂಜನೇಯ, ವಿಭೀಷಣ, ನಾಗವರಾದಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಆತನಿಗೆ ಸಮ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಷಾಧಾನಾಂ ನೇತಾ ಕಪಿಕುಲಪತಿ ಕಾಪಿ ಶಬರಿ ಕುಚೇಲ ಕುಬ್ಜಾಸ ವ್ರಜ ಯುವತಯೋ ಮಾಲ್ಯ ಕೃದಿತಿ ಅಮೀಶಾಂ ನಿಮ್ನತ್ವಂ ವೃಷಗಿರಿಪದೇರುನ್ನತಮಪಿ ಪ್ರಭೂತೈ ಸ್ರೋತೋಭಿಃ ಪ್ರಸಭಂ ಅನುಕಂಪೇ ಸಮಯಸಿ ಎಂಬ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರ ದಯಾಶ್ಲೋಕ 65 ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಹೀಗೆ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರತ್ವವೇ ಗೀತಾ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 62ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಾಂ ಎಂಬ ಭಾವ. ಬರೀ ಮಾಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 3 ಪುಟ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದಿದು. ಶರಣ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎಪಿಸಿಯು ಪಾಪಯೋನಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತರಾದ ಆಶ್ರಿತರು ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಹ್ಯರೇ ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಣತನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡದನೋ ಆಗ ಆತನ ಅರ್ತಿ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು. ಆಗಲೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಅಲ್ಪಗಳಾದ ಅರ್ಥಿಗಳನ್ನೇನೋ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾಪಗಳ ಭೂಯಸ್ತ್ವ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬೇನಾದರೂ ಸಂದೇಹ ತೋರಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾನು ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲದಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಿತನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೋಷಗಳೇ ಇರಲಿ, ದೇನುವು ಆಗ ತಾನೇ ಹಾಕಿರುವ ಕರುವಿನ ಶರೀರವು ಮಲಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ರೂ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಈ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಇರುವವನು ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ನಂತರ ನ ಸ್ಮರತ್ಯ ಅಪಕಾರಾಣ ಶತಮಪಿ
ಆತ್ಮವತ್ತಯ ರಾಮಾಯಣ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲಧಿ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ ಅಪಾರ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಪುನಃ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣ ನಿರೂಪಣೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಈಗಲೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮನೋರಥಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವತಾರಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ಗೋಪಾಲರಲ್ಲೂ ಅಕ್ರೂರ ಉದ್ಧವ ವಿದುರಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ, ಈ ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಯು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಟು. ವಿದಿತ ಸಹಿ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ತೇನ ಮೈತ್ರಿ ಭವತು ತೇ ಯದಿ ಜೀವಿತು ಇಚ್ಛತಿ. ಜಾನಕಿ ಹೇಳಿದ್ದು ರಾವಣನಿಗೆ, ಪ್ರಸಾದಯಸ್ತ್ವಂ ಜೈನಂ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲಂ ಮಾಂಚಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವ ನಿರ್ಯಾತಯಿತು ಅರ್ಹಸಿ. ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡ 21, 20, 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಶರಣಾಗತಿ ವತ್ಸಲ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಣೋಚಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೀದೆ ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ರಾವಣನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾದರೆ ವಿಶೇಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿತ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ. ಮೊದಲನೇ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ರಕ್ಷಣೆ. ಎರಡನೇ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಶರಣಾಗತನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ನು ಅದು ದೋಷ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಬಹುನಿಮೆ ವ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ನೀಚನಾದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ಕೂಡ ದೃಗ್ಗೋಚರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಖಿಲ ಮನುಜ ಆ ಕಾಲದ ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ನಯನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಷಯತಾಂ ಗದಂ ವಿಷಯವಾಗಿ ಋಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಹೀಗೆ ಪಾಮರರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಗೋಚರನಾಗಿರುವುದು ಆತನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಯನ ವಿಷಯತಾಂ ಗದಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಗಳು, ಅವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಪರಿಗ್ರಹಿಸುಣುವೆ ಮೊದಲಾದವು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತರ್ಗತ. ನಯನ ವಿಷಯತಾಂಗತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನ ಶ್ರೋತೃ ವಿಷಯತಾಂ ಗತಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆನಂದಿಸುವಂತ ಭಕ್ತರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರು. ಉಪಲಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ್ಯವೋ ಆ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗ್ಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಿಗೂ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣನ ಇದು ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಲೀಲೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಮನುಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮನುಜರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿಯ ಹಾಗೆ ದಾರು ಶಿಲೆ ಲೋಹಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ವೈಕಾನಸು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದರ ಹಾಗೆ ಬಿಂಬಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾತ್ವ ಸಂಹಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಸಮಸ್ತ ಮನುಜನಯನ ವಿಷಯತಾಂ ಗತಂ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಕೆಲವು ವೈಕಾನಸ, ಕೆಲವು ಪಾಂಚರಾತ್ರ, ಎರಡು ರೀತಿ ವೈಷ್ಣವ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಮನುಜರ ನಯನ ವಿಷಯತಾಂ ಗತನಾಗಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುವ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಮನುಜ ನಯನ ವಿಷಯತಾಂ ಗತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಂ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಈ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವತರಿಸಿದ್ರು ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ತನ್ನ ಪರತ್ವ ಸೂಚಕ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಆಗಲೂ ಕೌಸಲ್ಯ ದೇವಕಿ ಇವರುಗಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ ಇರುವವನು ಎಂದು ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ವಿಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗ. ರಾಮ ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನು ಸದಾ ಅವನ ಆನಂದವಾಗಿರೋನು. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಅಜಹತ್ ಸ್ವಭಾವಂ, ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಯವಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವನಾದ್ದರಿಂದ ತನಗಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತ್ಯಜಿಸದೇ ಇರುವ ವಸುದೇವ ಗೃಹೇವತೀರ್ಣನಂ, ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವ, ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣ, ಭಾಗವತ ದಶಮಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಪರತ್ವ ಸೂಚಕವಾದ ದಿವ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಮಂಗಳ ರೂಪವನ್ನೇ ಧರಿಸಿ ಅವತರಿಸಿದ ಎಂದು ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಎಂಬ ದೇವಕಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಬಭುವ ಪ್ರಾಕೃತ ಶಿಶು, ಪ್ರಾಕೃತ ಶಿಶು ರೂಪ ಹಾಗೆ ಆದ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವದ್ ಅವತಾರವು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಹೋನ್ನತಿಯು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಅಜಹತ್ ಸ್ವಭಾವಂ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯವಾದ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವಸುದೇವ ಗೃಹೆ ಅವತೀರ್ಣಂ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಿತ. ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ತೇಜಸ, ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಖಿಲ ಜಗದ್ಭಾಸೆಯಂತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಕಾಂತ್ಯ ಸ್ವಕೀಯ ತನ್ನ ದೇಹದ ರಮಣೀಯತ್ವದಿಂದ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯನಂ, ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಂತಂ ಶಾಕ್ ವಾಮತ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಷಮಾಪ್ಯಾಯಂತಂ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಂತಂ. ಕಾಂತ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಂತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾತ್ವ ಸಂಹಿತಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೆ. ಅನೌಪಮ್ಯೇನ ವಪುಷ ಹಿ ಅಮೂರ್ತೋ ಮೂರ್ತತಾಂಗತಃ ಮಾಪ್ಯಾಯನ್ ಕಾಂತ್ಯ ಪೂರ್ಣೇಂದು ಯುತ ತುಲ್ಯಯ, ಪೂರ್ಣೇಂದ್ವಯುತ ತುಲ್ಯ, ಪೂರ್ಣೇಂದ ಬದಿದೆ, ಪೂರ್ಣೇಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ಣೇಂದು ಯುತ. ಶ್ರೀರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಮೇವ ಪಶ್ಯಂತೋ ನಾಭ್ಯಹಿಂಸನ್ ಪರಸ್ಪರಂ, ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಖರ್ಗ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೇ ಅಸೂಯೆ ದ್ವೇಷ ಹಿಂಸೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೈತ್ರಿಯೋ ಸುಖವೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸರ್ವವಿಧ ಸುಖ ಇತ್ತು ಎಂದು ಆತನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಒಡನೆಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ಸು ಬಲ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಉಪಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಲಿಪುರುಷನ ಹಾವಳಿಯಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವಳಿಯು ಅಂಕುರಿಸಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಈಗಲಾದರೂ ಅದು ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕ್ಷೋಭೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ ಬರ್ದಿದ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು, ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದೇನ್ ಕತೆ? 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಏನೋ 105 ಜನ ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 48,000 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದಾರಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಇದು ಏನೇನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗಿನ ಅಧರ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಾಕ್ಷಸನಾದ ಕಾಲಯವನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ತಾನು ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳಿಂದ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ವೃದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಬಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬಿಡುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಿದ್ರೆ ರೈಲು ಕಂಬಿಯನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿರುವ ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ವಿಘಾತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರಮಪುರುಷನ ದೇವಾಲಯದ ಮತ್ತು ತದೀಯರಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ
ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಘಾತಕ ಮೃಗಗಳಲ್ಲೂ ಪರಮ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಗಾಂಧ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ವಿಷಯೇತೇವ ಮಹಾರಾಜ ರಾಮ ವ್ಯಸನಕರ್ಷಿತಾ ಅಪಿವೃಕ್ಷ ಪರಿಮ್ಲಾನಃ ಸ ಪುಷ್ಪಿಪಾಂಕುರ ಕೋರಕಾಃ ಉಪತಪ್ತೋದಕಾ ನದ್ಯ ಪಲ್ವಲಾನಿ ಸರಾಂಸಿ ಚ. ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 79ನೇ ಸರ್ಗ 8-9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಪ, ಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮರಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋದವು ಎಂದು, ನದಿಗಳು ಸರಸ್ಸುಗಳು ಸಹ ಜಲವಿಲ್ಲದೆ ಶೋಷಿಸಿ ಹೋದವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು 14 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಯೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪ ನಿತ್ಯ ಫಲಾಹ ತರವ ಸ್ಕಂದ ವಿಸ್ತೃತಾಹ ಕಾಲೇ ವರ್ಷೀಚ ಪರ್ಜನ್ಯ ಸುಖ ಸ್ಪರ್ಶಶ್ಚ ಮಾರುತಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಾಂಧ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಪ್ಯಾಯಂತಂ ಎಂಬುದರ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಉಪಾಸನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಉಪಾಸಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಂತಹ ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಭಜತೆ ಅಂದರೆ ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವತೆ ಎನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಹ ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯು ಸರ್ವೇಭ್ಯ ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 4 ವಿಧ ಯೋಗಿಗಳು ತಪಸ್ವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಃ ಇತಿ. ಅಂಗೋಪಾಸಕನಿಗಿಂತ ಅಂಗಿಯಾದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಅಹಂ ಮನ್ಯೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ. ಈ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಂ ಸಮಸ್ತವನ್ನ, ಸರ್ವದಾ ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಸ್ವತಃ ಏವ ತಾನಾಗಿಯೇ, ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕುರ್ವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಅಹಂ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾನು ಮನ್ಯೆ ತಿಳಿತೇನೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಮತಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನಂಬಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಂತು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕ ವಿರಚಿತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುಂಚನಗಟ್ಟೆ ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಜ ರಾಘವ ಶರ್ಮರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮಾಪ್ತವಾದವು. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪುಟ ಇದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ. ಇದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಜದ್ವಂದಂ ಗಂಗಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಹಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯಾಚಿ இல்ல சொன்னாரு நமஸ்காரம்னாரு. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಟಿಕ್ಕನಚ್ಚೆ. ಹುಷಾರಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಮ. ಬಾರಿ ನಾಳಾಚೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಿದ್ರು. ಗುರುವಾರ ಹೋಗೋಣ. ಗುರುವಾರ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುರುವಾರ ஓஹோ வெரி குட். ಬಿಸಿ போயாருங்க நல்லதாகடு. நோப்படுறது சம்பந்தி பண்ணாக்காது பண்ணாணிக்கிறே நோப்படுறது ஆக்கிடு ஒன்னும் பண்ணக்காரலாம். ஆச்சுக்கಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.